respiration. That is one of the important process takes place by the living organism, eukaryotic as well as prokaryotic. Both these organisms show respiration. So here in respiration, ATP as a currency of energy that is generated, and in this there is having mechanism of aerobic and anaerobic type of respiration. No, energy is stored as organic food in plant because plants are the producers which produce the food material. And then energy is released when organic food is oxidized during respiration. So whatever the food that is consumed by the different organism, that later on is digested or absorbed, and afterwards the energy is released from this organic food material in presence of so energy is released when organic food is oxidized during this respiration in presence of oxygen. Potential energy in food is converted into kinetic energy. So that energy is called by the potential energy. ज्याला आपण स्थितीज ऊर्जा म्हणतो. जे काही फूड असेल त्या फूडला कन्वर्ट केलं जातं कायनेटिक एनर्जी, ज्याला गतीज ऊर्जा म्हणतो. जे मेकॅनिकल आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज कॉल्ड बाय द कायनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी रिलीजिंग अँड एनर्जी सप्लाय प्रोसेस दॅट इज द रेस्पिरेशन. एनर्जी रिलीज करणे आणि एनर्जी सप्लाय करणे. And that is takes place in a mitochondria of the eukaryotic cell. So because of that, mitochondria is called to be as the powerhouse of cell. The energy release is of two types, that is the heat energy and the chemical energy. One prakarchi energy. One is there that is the heat energy, and another one that is the chemical form of energy. So chemical form of energy that is in the form of ATP, and heat energy that is utilized to maintain temperature of the organism. So what is the exact definition of particular respiration? It is an intracellular oxidation process in which complex organic substances are broken down into simpler substances with stepwise release of energy. आपण याला म्हणू शकतो की इंट्रासेल्युलर ऍक्टिव्हिटी आहे, सेलच्या आतमध्ये होणारी ऍक्टिव्हिटी आहे. आणि याच्यामध्ये काय होतं की जे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल आहे, फूड सबस्टन्स आहे, that break down into simple form, just like glucose is broken down into ATP, and that is very easy to use the ATP, because ATP is the energy currency that can be utilized very easily by the cell. So that stepwise release of this process is called to as the respiration. आपण त्याला respiration म्हणणार. So here raw material for the respiration is glucose, and another requirement is there, that is the oxygen. आता ऑक्सिजन ही ठिकाणी कोणाला लागतो? एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. एनारोबिकला रेस्पिरेशनला ऑक्सिजन लागत नाही. One of the important requirement is that is glucose. How much particularly energy is produced by the one breakdown of one glucose, that is 38 ATP molecule in aerobic respiration. That is near about to be 686 kilocalorie. तो 686 किलो कॅलरी इतकी एनर्जी यामध्ये जनरेट होते, त्याला आपण 2870 kilojoule मध्ये पाहू शकतो. And the byproduct of this, that is the carbon dioxide, that is released by the process of oxidation. यामध्ये Krebs cycle मध्ये particularly carbon dioxide release होतो, and that is goes to the environment. So that is the byproduct of this respiration. So overall, if we see the reaction of the respiration is there, that is C6H12O6 plus 6CO2. Sorry, इथं दाखवताना O2 पाहिजे, चुकलं. 6O2 in presence of the enzyme that gives rise to produce 6H2O plus 6CO2 plus 686 kilocalorie or 38 ATP. 686 किलो कॅलरी इतकी एनर्जी आहे, म्हणजे ज्याला
38 ATP इतकी एनर्जी जवळपास त्याच्यामध्ये जनरेट होते. सो दिस इज द ओव्हरऑल डेफिनेशन ऑफ द ग्लुकोज. ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन that gives rise to produce water and carbon dioxide. So if we see the respiration that involve here, the two steps. One is there, that is the gaseous exchange mechanism. In this, external respiration and internal respiration takes place. त्याला आपण गॅसेस एक्सचेंज म्हणतो. आता रेस्पिरेशन दोन शब्द आहेत. रेस्पिरेशन दोन प्रकारे वापरतात. आपण जे ब्रीदिंग करतो त्याला रेस्पिरेशन म्हणतात. आता ब्रीदिंग मध्ये काय करतो आपण, ऑक्सिजन घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतो. सेम रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये सुद्धा ऑक्सिजन घेतला जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडला जातो, तर त्याला म्हणतात सेल्युलर रेस्पिरेशन. आणि आपण जे करतो ते एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आहे. इंटरनल रेस्पिरेशनला सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणतात, जे सेलच्या आतमध्ये होतं. आणि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हे ब्रीदिंग मेकॅनिझम आहे, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आपण घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतो. सो दॅट इज टेक्स प्लेस बाय ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम. प्लांट सुद्धा रात्रीच्या वेळेला जेव्हा फोटोसिंथेसिस नसेल त्यावेळेला प्लांट सुद्धा ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतात. So each and every living organism take this gas, oxygen, and liberate out carbon dioxide for the process of respiration, and that is the catabolic process. आपण याला catabolic process म्हणतो. Just like we call photosynthesis as anabolic process. Photosynthesis ला आपण anabolic process म्हणतो. तसं ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण catabolic process म्हणतो. In this there is having exergonic process is there. Exergonic process आहे formation of water. आता exergonic म्हणजे सेलच्या आतमध्ये होतं. It is taking place inside the cell. So there are two types of respiration. Here aerobic respiration and anaerobic respiration. म्हणजे aerobic respiration ची definition आपण अगोदर पाहिली, जशी C6H12O6 that is glucose along with oxygen that gives rise to produce carbon dioxide and water along with 38 ATP molecule. So the oxidation of glucose with the help of atmospheric oxygen is called to be as the aerobic respiration. त्याला आपण aerobic respiration असं म्हणतो, ज्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होतं विथ हेल्प ऑफ ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनच्या सहाय्याने. अँड anaerobic respiration, the partial oxidation of organic food in the absence of atmospheric oxygen, it's called to be as the anaerobic respiration. आता याच्यामध्ये पार्शियल ऑक्सिडेशन, पार्शियल काय म्हटलंय, कारण फक्त ऑक्सिजन इथं वापरला जात नाही. ग्लुकोज इज इनकम्प्लिटली ऑक्सिडाइज अँड दॅट प्रोड्यूस द इथाइल अल्कोहोल अलॉंग विथ हियर कार्बन डायऑक्साइड अँड very small amount of energy generated, that is 2 ATP. So that is the respiration called to as the anaerobic respiration. त्या respiration ला आपण anaerobic respiration म्हणतो. त्याच्यामध्ये एनर्जी खूप कमी होते. आता anaerobic respiration कोण करतात? anaerobic respiration is takes place by the anaerobic organism. कोणते आहेत की ज्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही, असे वाचणारे बॅक्टेरिया, particularly bacteria that undergo anaerobic respiration along with लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया जे मिल्क मध्ये असतात, जे लॅक्टिक ऍसिड तयार करतात. इथं दोन मॉलिक्यूल जे आहेत इथाइल अल्कोहोलच्या ऐवजी त्या ठिकाणी एक मॉलिक्यूल लॅक्टिक ऍसिडचा प्रोड्यूस होतो. सो दे आर प्रोड्युसिंग हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ लॅक्टिक ऍसिड अँड अलॉंग विथ द कार्बन डायऑक्साइड अँड एटीपी, 2 ATP, सेम 2 ATP त्या ठिकाणी जनरेट होतो. त्याला लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन म्हणतो. जे मिल्क बॅक्टेरिया करतात, मिल्क मध्ये असणारे लॅक्टोबॅसिलस, त्याला लॅक्टोफिल्स म्हणतो. And that bacteria undertake the anaerobic respiration, the lactic acid fermentation. Another one is there, that is the yeast, Saccharomyces cerevisiae, that is the fungi, unicellular fungi, and that undergo respiration, that is called anaerobic respiration, ज्याच्यामध्ये glucose is incompletely oxidized into ethyl alcohol and carbon dioxide and water. मग बेकरी आणि बेवरी इंडस्ट्री मध्ये आपण ईस्ट वापरतो. ईस्ट मध्ये काय होतं, इथाइल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड जनरेट होतो. बेकरी इंडस्ट्रीमध्ये इथाइल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस फॉर्म मध्ये इव्हॅपोरेट होतो, वेपर फॉर्म मध्ये, आणि पोरस स्ट्रक्चर तयार होतो. मग त्यापासून ब्रेड आपण प्रोड्यूस करतो. आणि बेवरी इंडस्ट्रीमध्ये, अल्कोहोल इंडस्ट्रीमध्ये अल्कोहोल तयार केलं जातं, दॅट इज द इथाइल अल्कोहोल बाय दिस प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड टू बी द anaerobic respiration. मग आता एरोबिक रेस्पिरेशन कोण करतो? एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस बाय द ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम रिमेनिंग ऑफ दिस. हे ऑर्गॅनिझम सोडून बाकी सगळे ऑर्गॅनिझम म्हणजे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाय, सगळे जे आहेत ते एरोबिक रेस्पिरेशन करतात. काही एरोबिक बॅक्टेरिया सुद्धा आहेत. काही एरोबिक बॅक्टेरिया असतील की जे काय करतात, रेस्पिरेशन करतात. फॉर एक्झाम्पल इकोलाय सारखे बॅक्टेरिया आहे, बॅसिलस सबस्टिटिस सारखे बॅक्टेरिया एरोबिक आहे. आणि काही एनारोबिक बॅक्टेरिया सुद्धा आहेत, जसं मग नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया पण किंवा
along with here again the blue green algae आहे, or maybe the लॅक्टोबॅसिलस आहे, और ईस्ट आहे, किंवा काही फंगाय सुद्धा ऍस्परजिलस सारखे ते सुद्धा एनारोबिक रेस्पिरेशन करतात काही प्रमाणात. तर हे सगळे ऑर्गॅनिझम हे एक्सेप्शन सोडले तर बाकी सगळे एरोबिक ऑर्गॅनिझम आहेत. सगळे प्लांट, सगळे अॅनिमल्स, काही फंगायमध्ये फक्त ईस्ट आणि काही फंगाय सोडले तर बाकी जवळपास सगळे फंगाय एरोबिक रेस्पिरेशन करतात. and remaining all organisms are undertaking the aerobic respiration. Some bacteria also, aerobic bacteria सुद्धा respiration, aerobic respiration करतात. So what is the difference? दोघांमधला फरक काय आहे? आता एकाला ऑक्सिजन लागतो, एकाला ऑक्सिजन लागत नाही. दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरन्स. हा सगळ्यात महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. अलॉंग विथ एंड प्रोडक्ट मध्ये फरक आहे. याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वॉटर तयार होतो, याच्यामध्ये इथाइल अल्कोहोल आणि CO2 तयार होतो. आणि ग्लुकोजचं फुल्ली ऑक्सिडायझेशन होतं कशामध्ये? एरोबिक. इथं पार्शियली होतं. गॅसेस एक्सचेंज जे होतात ती पर्टिक्युलर एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये प्रॉपर होतात. अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये मात्र गॅसेस एक्सचेंज तेवढं होत नाही. मेटाबॉलिक वॉटर जे आहे ते वॉटर इथं वापरलं जातं आणि या ठिकाणी मात्र वॉटरचा काही यूज नाही. अँड ऑकर्स पार्टली इन सायटोप्लाझम अँड पार्शियली इन मायटोकॉन्ड्रिया. आता मायटोकॉन्ड्रिया कोणत्या ऑर्गॅनिझम मध्ये नाही तर प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम ज्यांच्यामध्ये सेल्युलर ऑर्गॅनेल नाही. असे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसणारे ऑर्गॅनिझम असणारे बॅक्टेरिया ज्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझम मध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन होतं जर ते एरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर. आणि बाकी जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम मध्ये काही पार्ट आणि उरलेला पार्ट मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये अशा प्रकारे एरोबिक रेस्पिरेशन होतं. अनारोबिक मध्ये पर्टिक्युलरली अनारोबिक जे बॅक्टेरिया किंवा यीस्ट आहे, फंगा आहे, यामध्ये सायटोप्लाझम मध्ये अनारोबिक रेस्पिरेशन होतं. दोघांमधला फरक मी अगोदर सांगितला. याच्यात 38 एटीपी तयार होतात, त्याच्यात 2 एटीपी तयार होतात. अँड इन्व्हॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आहे. इथे मात्र ETC सायकल नाही, कारण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये होते? ऑक्सिजनची. इथे मात्र ऑक्सिजनची गरज नसल्यामुळे इथं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम होत नाही. अँड प्रोसेस रन्स कंटिन्युअसली थ्रू आउट द लाईफ इन प्लांट अँड एनिमल. अँड दॅट ऑकर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स कंटिन्युअसली ओनली इन सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम. अदर्स इट टेक प्लेस टेम्पररी. काही प्रमाणात करतात. जसं आपल्या शरीरामध्ये काही सेल्स आहेत जे अनारोबिक रेस्पिरेशन करतात. फॉर एक्झाम्पल मसल सेल इन स्टार्वेशन. स्टार्वेशनच्या वेळेला जेव्हा ऑक्सिजन उपलब्ध नसेल अशा वेळेला मसल सेल सुद्धा काय करतात? हियर दॅट नथिंग बट ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करतात अँड सो दॅट वी गेट एनर्जी, व्हेरी लिटिल ऑफ एनर्जी इन स्टार्वेशन कंडिशन. स्टार्वेशन ज्यावेळेला आपण एखाद्या रनिंग मध्ये भाग घेतला असेल अशा वेळेला काय होतं? मसल सेल्स अनारोबिक रेस्पिरेशन करतात आणि जेणेकरून ती एनर्जी आपल्या मसलला प्रोव्हाइड केली जाते. तर हे जे पार्ट आहे तो फक्त काही लिमिटेड सेल हे करू शकतात, काही लिमिटेड सेल ऑर्गॅनिझम मध्ये. बाकी अदरवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस फुल्ली इन अदर पर्टिक्युलर ऑल अदर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम. प्लांट मध्ये तर एनारोबिक रेस्पिरेशन होत नाही. प्लांट मध्ये टोटली एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन एरोबिक अँड एनारोबिक रेस्पिरेशन. मग त्याचे सबस्ट्रेट काय, कोणता पार्ट सबस्टन्स भाग घेतो आपण त्याच्यावर त्याचा रेस्पिरेटरी पोर्शन ठरवतो. The organic substance which are oxidized in cellular respiration for releasing energy are called as respiratory substrate. त्याला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट असं म्हणतात. ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेत, तिथे ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ग्लायकोजन, सुक्रोज हे सगळे सबस्ट्रेट आहे रेस्पिरेशन मध्ये भाग घेणार. ग्लुकोज जे आहे फ्रुक्टोज आहे. फ्रुक्टोज इज ऑल्सो सेम कार्बोहायड्रेट, त्याचं सुद्धा ऑक्सिडेशन होतं. Then also starch is converted into glucose and that is oxidized. Glycogen that is converted into glucose and oxidized. Sucrose that is converted into fructose and glucose that is oxidized. म्हणजे हे जे काही कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस आहे कार्बोहायड्रेट आहे त्याचं पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन होतं. सो दॅट इज कॉल्ड एज फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. समजा कार्बोहायड्रेट येता कदाचित संपले. सपोज इन अवर बॉडी वी आर व्हेरी हंग्री फ्रॉम 2-3 days. What happened? Our carbohydrates are consumed. Then it starts to consumption of the fat that is stored in our body. So fat when carbohydrates are exhausted, जेव्हा कार्बोहायड्रेट संपतात स्टार्वेशन मध्ये उपासमार असेल अशा वेळेला फॅट्स आर यूज ऍज अ रेस्पिरेटरी सोर्स. फॅट्स आपल्या बॉडीमध्ये इतके फॅट्स आहेत की आपण असं म्हणतात की वी कॅन सर्वाइव्ह 21 days. 20-21 दिवस आपण बिना अन्नाचं राहू शकतो. फक्त पाणी लागेल. पाण्याशिवाय आपण जास्त वेळ लावू शकणार. पण अन्न जर नसेल तर 21 दिवस राहू शकतो. देयर आर नियर अबाउट टू बी such a fats present in our body that can survive us for near about to 21 days. करून पाहण्याचा प्रयोग नाही, परंतु एक उदाहरण म्हणून सांगितलेलं की
that such a large fat we are having nothing but present in our body. So when we are having starvation, ज्या वेळेला उपासमार असेल, उपोषण असेल, अशा वेळेला फॅट्स आर यूज ॲज अ रेस्पिरेटरी सोर्स. ते रेस्पिरेटरी सोर्स म्हणून वापरले जातात. अँड फॅट इज कन्वर्ट इंटू फॅटी ऍसिड अँड लेटर ऑन इंटू नथिंग बट द ऍसिड, पर्टिक्युलरली ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिड मध्ये किंवा काही फॉर्ममध्ये ऍसिटाल्डेहाइड मध्ये कन्वर्ट होतात. आणि ऍसिटाल्डेहाइड इज फर्दर युटिलाइज इंटू क्रेब सायकल. क्रेब सायकल मध्ये युटिलाइज. देन प्रोटीन. प्रोटीनला शेवटी हात लागतो. प्रोटीन म्हणजे एकदम हायली स्टार्वेशन झालं असेल अशा वेळेला सेल्स डॅमेज व्हायला लागतात. आणि सेल डॅमेज होऊन मग सेल मधलं जे प्रोटीन आहे ते काढलं जातं. कारण प्रोटीन कुठे स्टोअर बॉडीमध्ये स्टोअर होत नाही. कारण प्रोटीन मेक्स अवर बॉडी स्ट्रक्चर. आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर प्रोटीन पासून बनते. सो दॅट इज यूज ॲज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर व्हेरी मच स्टार्वेशन. खूप स्टार्वेशन असेल अशा वेळेला आपले सेल डॅमेज केले जातात. आणि त्या डॅमेज करून त्यातले प्रोटीन काढून मग त्याचं एनर्जी म्हणून बर्न केलं जातं आणि आपल्याला सर्व्हाइव्ह केलं जातं. आता आपल्याला सर्व्हायव्हला एनर्जी का लागते? सपोज वी आर द ऑर्गॅनिझम. आपण ऑर्गॅनिझम ॲनिमल आहे. त्या ॲनिमलला खूप एनर्जी लागते. कारण जरी ती झोपली असेल, स्टार्वेशन मध्ये असेल, जरी असलं तरी झोपलेले असतील तरी सुद्धा आपल्या बॉडी मधल्या मेकॅनिझम चालू असतात. त्याला एनर्जी लागते. मसल्स आहे, ब्रिदिंग आहे, हार्ट पंपिंग आहे, सर्क्युलेशन आहे, ऑस्मो रेग्युलेशन आहे, मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर आहे. या सगळ्या मेकॅनिझमला एनर्जी लागते. and that all energy is obtained from this respiration. ही सगळी एनर्जी रेस्पिरेशन पासून आपल्याला मिळते. आणि महत्वाचा मॉलिक्युल याच्यामध्ये जो एक भाग घेतो तो म्हणजे एटीपी. एटीपी इज द एनर्जी रिच ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच स्टोअर्स बायोलॉजिकली युजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. जी काही बायोलॉजिकल युजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दॅट इज पर्टिक्युलरली युटिलाइज बाय द each and every chemical steps. प्रत्येक केमिकल स्टेप्स ही एनर्जी वापरते. आणि ही जी एनर्जी आहे म्हणजे ती एटीपी, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. सो युनिव्हर्सल कॅरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एटीपी हा युनिव्हर्सल कॅरियर आहे. प्लांट राहो, ॲनिमल राहो, बॅक्टेरिया राहो, फंगा राहो, कोणत्या ऑर्गॅनिझम राहो, त्यांच्यामध्ये एटीपी आहेच. विदाउट एटीपी देर इज नो करन्सी ऑफ द सेल. करन्सी आहे म्हणजे याला चलन म्हणतात. एनर्जीचं चलन सेल मधलं जे आहे ते एटीपी आहे. So energy is released when ATP is hydrolyzed into ADP and AMP. ATP चं कन्वर्शन ADP मध्ये होतं आणि ADP चं नंतर AMP मध्ये होतं आणि त्यामध्ये काय होतं एनर्जी रिलीज केली जाते. आता किती एनर्जी आहे? ATP when hydrolyzed is producing near about to be 7.3 किलो कॅलरी. 7.3 किलो कॅलरी इतकी एनर्जी जवळपास त्याच्यामध्ये आहे. 7.3 किलो कॅलरी. And energy is stored when ADP and AMP are phosphorylized to ATP. आणि ह्या बॉन्ड सुद्धा तयार करण्याला जवळपास तेवढीच एनर्जी लागते. नियर अबाउट टू बी 7.3 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एनर्जी रिच बॉन्ड. हा एनर्जी रिच बॉन्ड तयार करण्यासाठी तितकीच एनर्जी लागते. सो दॅट प्रोड्यूस हियर द एटीपी स्ट्रक्चर. सो सॉरी, नाउ इफ वी गो टू एटीपी स्ट्रक्चर, इट इज अ रायबोन्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट. त्याच्यामध्ये 3 कंपोनेंट आहे. एडेनाइन, रायबोज, 3 फॉस्फेट ग्रुप. 3 गोष्टी त्याच्यामध्ये. एडेनाइन, आता ॲडिनोसिन तुम्हाला माहिती आहे, दॅट इज त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ॲडिनोसिन मध्ये ॲडेनाइन आणि रायबोज असते. रायबोज शुगर असते. फर्स्ट त्याला पेंटोज शुगर आपण. आणि त्यापासून फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप इज अटॅच टू रायबोज अँड देन टू ईच अदर इन लिनियर फॅशन. अशा प्रकारे एटीपीचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतं. Then this is the ATP structure. Adenine. आता adenine हा काय? That is the purine base आहे. Particularly purine base असल्यामुळे या ठिकाणी त्याला 2 रिंग चेन आहेत. 2 रिंग आहेत. And it is attached with the ribose at the 5th carbon position. त्याच्या 5th carbon position ला अटॅच आहे. आणि 1st carbon position ला त्या ठिकाणी phosphate group अटॅच आहे. So here alpha, beta and gamma, these phosphate group or phosphoric acids are attached वन बाय वन. आणि जेव्हा कधी हा बॉन्ड तयार होतो तेव्हा त्यामार्फत काय तयार होतो? वॉटर बाहेर पडतो. प्रत्येक वेळेला बॉन्ड तयार झाला की वॉटर बाहेर पडतो. सो दॅट वॉटर इज रिलीज ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी रिच बॉन्ड. सो एटीपी फंक्शन्स ॲज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी अँड सप्लाय ऑफ एनर्जी अँड मिनिमम ऑफ एनर्जी वेस्टेज दॅट इज एक्सप्रेस्ड बाय द एटीपी अँड फॉस्फेट ग्रुप डोनर. इट इज द फॉस्फेट ग्रुप डोनर. एटीपी हा फॉस्फेट सुद्धा देतो. बऱ्याचशा केमिकल रिएक्शन आहे. काही ठिकाणी जसं फॉर एक्झाम्पल इन प्रोटीन सिंथेसिस इट रिक्वायर जीटीपी, guanine triphosphate. आता जीटीपी ला एनर्जी कोण देतो? एटीपी.
पुन्हा न्यूक्लिक ऍसिड सिंथेसिस आहे. याला सिंथेसिससाठी बॉन्ड तयार करण्यासाठी फॉस्फेट कोण देतो? एटीपी. एव्हरी पर्टिक्युलरली बॉन्ड दॅट इज फॉस्फोडायस्टर लिंकेज जे काही तयार झालं असेल ते न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये असो, कार्बोहायड्रेट मध्ये असो की प्रोटीन मध्ये असो, सगळ्या लिंकेजला बॉन्ड फॉस्फेट देण्याचं काम करतो. दॅट इज द एटीपी. And all these ATP synthesis that is takes place in absolutely in the mitochondria. That is the powerhouse of cell. Already we have seen the mitochondria structure. Double membrane structure आहे. Aerobic respiration center आहे. हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. We have already seen this. Mitochondria has two membrane, outer inner membrane, Christie and particularly matrix are there. And outer membrane, inner membrane, all these particular structures are there. This is the mitochondria. And then particularly आता mitochondria मध्ये महत्त्वाचा पार्ट लक्षात ठेवायचा. Outside of the mitochondria, here glycolysis takes place. Glycolysis is the first process of breakdown of glucose. That is called glycolysis. So glycolysis takes place in outside of membrane. मेम्ब्रेनच्या बाहेर मेम्ब्रेनच्या बाहेर आणि मायटोकॉन्ड्रियाच्या बाहेर हे मेकॅनिझम आहे. मेम्ब्रेनच्या बाहेर म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाच्या बाहेर. आणि क्रेब्स सायकल जी मेकॅनिझम आहे नेक्स्ट पुढचा आहे ऍसिटाइल पर्टिक्युलरली जे काही प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये तयार झाले दॅट ऑल आर ब्रोकन डाऊन फर्दर बाय द क्रेब्स सायकल. क्रेब्स सायकल त्याला ब्रेक करेल. सो here the phosphoenol pyric acid is involved along with the acetyl coenzyme is involved and that latron is required to produce the ATP latron. यापासून ATP जनरेट होतो. तर क्रेब्स सायकल हे मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये होतं आणि जी मेम्ब्रेन क्रिस्टी आहे इनर फोल्डिंग आहे मेम्ब्रेनच्या त्या क्रिस्टी मध्ये जे अपन पार्टिकल आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम ETS सायकल होतो. सो दिस इज नथिंग बट द एक्झॅक्ट मेकॅनिझम ऑफ द पर्टिक्युलर रेस्पिरेशन दॅट इज टेक्स प्लेस ऍट द मायटोकॉन्ड्रिया. आता मायटोकॉन्ड्रिया फंक्शन तुम्हाला माहिती. So there are three different steps in the aerobic respiration. One is there that is glycolysis, second one that is Krebs cycle, and third one that is the electron transport mechanism, electron transport system. So these three mechanisms are there. They are involved in the respiration. They respiration were involved. So there are two types of respiration, aerobic and anaerobic. So in next lecture we are going to see the aerobic respiration first and then later on anaerobic respiration. Okay.